Hip hip. Hip hip. Oriflame. Galaxy team. Oriflame. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಗ್ನೈಟ್ ಮೀಟ್ಗೆ. ಸೌಮ್ಯ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹೈ. ತುಂಬ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Keep you posted. We have created new record of gold director with more than 200 people becoming gold in this 1 year and 9 months period. That's really awesome. So can we have a big round of applause for that? And all of you. Good evening, ಎಲ್ಲರಿಗೂ. So how was the celebration of success? So ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಶೇರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಚೆರಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಸೋ ಬದಲು ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಂದನೇ ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ ಯು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್? ಯಾರ್ ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಹೇಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ವಿಡಿಯೋಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಫ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಡಿಬಲ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಹೇಗಿತ್ತು ನಮ್ಮಿ ಟ್ರೇಲರ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಟ್ರೇಲರ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೂ ಈ ತರ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ?
ಎಷ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ಈ ತರ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೂ ಬೇಕಾ? Aruna? Okay, thank you Aruna for sharing. Vijayalakshmi, super, very good. Yeah, Vijayalakshmi, you missed. Ramya P, yes, ನೀವೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನೀವು ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. That's very nice. See, sharing is caring. ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇರಿಂಗು ಸಿಗತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ನ ಖಂಡಿತ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಶೇರಿಂಗ್, you are inspiring as you are inspiring yourself. That is what the true celebration is all about. But tumba jana celebrate ಮಾಡ್ತಾರೆ 1 minute ಗೆ, but ಇನ್ನೊಂದು minute ಗೆ give up ಮಾಡಬಹುದು. But see how close you were to reaching success. Have you experienced such things before? So today, make a commitment to yourself. I am also making a commitment to myself. And so together, Visionaries Achievers team, let's make a commitment to ourselves that you don't need motivation anymore. Second point, you are a self-driven high dreamer on a mission. And quitting is not at all an option anymore. Not to rest till you become the best for yourself. So how many of you are taking this commitment? Can I know? Yes, Kavya. Thank you. So we have lot of new joiners. First time attend ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. So first time ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗಿದೆ? ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, thank you. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ನಮ್ಮಿ ವಿಷನರೀಸ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಎನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್ಸ್? I suppose all have attended before, right? Good. I want to know so that ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. And I'm also asking this commitment. Thank you for sharing that you are taking this commitment for yourself, taking this commitment with us as a team. So definitely we can succeed together as a team and reach top. So ಏನೇ ಪಡಿಬೇಕು, ನಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, okay, good Ramya. Kavya Parinita, nim kasta. Very good Ramya, very fast action. That's very nice. Welcome Kavya. Nami meeting, we are definitely here to support you. So if you find out your why, then you can find out your way. Find your why and you will find your way. Anta John C. Maxwell helidare, a famous coach. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಏನ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಂದ, ನಾನು ಏನ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ, ಏನ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂದ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, you yourself will find a way. That's the reason we told you don't need any motivation. You're self-driven. Your why is the biggest motivation. And quitting is never an option, because when you have a why, you have your way also with you, right? So you don't have to take a rest. So this is what even I told myself many times. I keep telling myself also. So inna hosabru tumba jana irodrinda, I will be speaking from their context so that they will feel more special and they can experience our togetherness also. So inna nim kade team hosa joiners join ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, because we have lot of excitement and lot of inspiring real life stories. So real life stories ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we always start with something past ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಇನ್ನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ನಮ್ ಕತೆಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಲೈಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಕತೆಗಳಿಂದ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ಯು. If any of you have heard also, you can share in the chat. For me, this was the first time I heard and I love to share with you. So this is a story about Hernando Cortés. Hernando Cortés anta tumba powerful conqueror idru.
ಇದು ತುಂಬಾ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ವರ್ಲ್ಡ್ ನ ಕಾನ್ಕ್ವರ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಬಟ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ನೀನು ಗೆಲ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹರ್ನಾಂಡೋ. 600 years ಇಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋನ ಕಾನ್ಕ್ವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸ್ತಿ ಟ್ರೆಷರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹರ್ನಾಡೋ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಾನ್ಕ್ವರರ್, he took up the challenge. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾನ್ ಅದನ್ನ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋ 500 ಜನ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಯಲ್ ಆರ್ಮಿನ ಅವನು ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇವ್ರು ಮೆಕ್ಸಿಕೋಗ್ ಹೋಗೋಕೆ 11 ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 600 ಹಾರ್ಸಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೇಪಬಲ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಜೊತೆಗೆ ಶಿಪ್ ನ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ 100 ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೇಲರ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೆಕ್ಸಿಕೋನ್ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾನೇ ತಿಂಗಳು ತಗೊಳತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಇರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹರಟೆ ಹೊಡಿಯೋದು, ಗಾಸಿಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೇಚರ್, ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋರು ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಾಸಿಪಿಂಗ್. ಬಟ್ ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಗಾಸಿಪಿಂಗ್ ಆಗಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಗಾಸಿಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಅದು 600 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ದೆ ಇರೋದು ನಾವ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ ಆಗತ್ತಾ, ನಮ್ ಜೀವ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ನೋಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ, ನಾವ್ ಸೋತ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ನಷ್ಟ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ಈ ಗಾಸಿಪಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಮೊದ್ಲೇನು. ಇದು ಹರ್ನಾಡೋ ಸಹ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಅವನ ಆರ್ಮಿ ಮೇಲೆ, ಅವನ್ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಅಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಅದು ವಿಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಅದು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಸೊ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ರೀಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾರನು ಕೆಳಗಿಳಿಯಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇರೋ ಅವ್ರ 11 ಶಿಪ್ಸ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಫುಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಯುಧಗಳು ತಂದಿದ್ರು, ಹಾರ್ಸಸ್ ತಂದಿದ್ರು, 100 ಸೇಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಪ್ನು ಸಹ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಇರೋ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೇಲರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಶಿಪ್ ನ 11 ಶಿಪ್ಸ್ ಸಹ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡಿ. ಆಲ್ ದ 11 ships ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬರ್ನ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಅದ್ ಹಿಂದೆ ಅದ್ ನೋಡ್ತಾ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಟಾಕ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೊಸಬ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಟಾಕ್ ಅನ್ಕೋತೀರಾ. ಅವನೇನು ಅಷ್ಟೇನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಟಾಕ್ ನನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಚಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ಗಿರೋದು, ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದೇಶನ ನಾವು ಕಾನ್ಕ್ವರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಸ್ತಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಶಿಪ್ ನಾವು ಕಾನ್ಕ್ವರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ ಮನೇನ ತಲುಪಲೇಬೇಕು. ಇನ್ ಯಾವ್ದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ದ ಹರ್ನಾಡೋ ಅವ್ರ ಆರ್ಮಿ 600 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಸೋಲ್ಸಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಮೆಕ್ಸಿಕೋನ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಶಿಪ್ ನ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಸ್ಟೋರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಿಬಲ್ ಅಂದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ದೆ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ? Yanidhi, anything you can share in the chat? Let us see who will share. Another 10 seconds. We have to move ahead. Tumba excitement sharing ide.
Okay, that's very good, Vijayalakshmi, that we should always keep negativity far from us. That's very nice. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ನ ಅವರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ 11 ಶಿಪ್ನು ಸಹ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಬೇ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎನಿ ಮೋರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ ಶೇರಿಂಗ್. Yes, unless we reach the goal. That is very much correct. Do or die. Try till you succeed, Aruna. Yes. Keep on and achieving, never give up. Maybe the day you give up, our day ne maybe success nim barditteno. You won't know, right? So this is something we call it as point of no return. A moment, ee tara moments nim tumba barutte nim life alli, where you have to take a firm decision that going back is not at all an option anymore. You have to take that psychological commitment to never go back in life. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರ ನೇಲ್ ಸಹ ಇನ್ನ ಟಚ್ ಆಗದೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಹೊರಗೋಗೋ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಯಾರೋ ಆತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. So give yourself heart and soul and commit that you will succeed. There is no decision that is right or wrong, friends, in this world. Now we'll enter decision ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಮ್ ಟೀಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನೀವ್ ಈ ಡೆಸಿಷನ್ ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಇನ್ ಯಾರ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು, ನನ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ರು, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದ್ರು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು, ನಾನ್ ಇದನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್, ನಾನ್ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ ಕನ್ಸುಗಳು ನಾನೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಹ ನನಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೂ ಸಹ ನನ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಬೇಕಾ ಬರೀತೀನಿ, ನನ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ವರ್ಗು ನಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಕೇಳೋದು ಖಂಡಿತ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸಹ ಅದೇ ಕಾರಣ. ನಾನು SPOನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೇಪಬಲ್ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ನನಗೆ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು. ನನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋದು ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೇವಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋರಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನರನ್ನ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೋರ್ ದೆನ್ 500 ಪೀಪಲ್ ನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟಫ್ ಜರ್ನಿ, ಎಸ್, ಬಟ್ ಐ ಮೇಡ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಇವಾಗ ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಐ ಮೇಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ ಗೋಲ್ ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ದ ಪಾತ್ ಟು ರೀಚ್ ದಟ್ ಗೋಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ನೆವರ್ ಕ್ವಿಟ್. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ನಂದಲ್ದೆ ನಮ್ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಸಹ. So yes, that is how I was able to make it to the top 15. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲೈಫ್ಸ್ ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್, even without my office, working from home, I was able to achieve. This is my recognition. If someone has not seen. So let's give some big round of applause. So thank you again, team. ಇದು ನಂದೊಂದೇ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಷನರೀಸ್, ಅಚೀವರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅವರ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ ಟೀಮ್ ಟಾಪ್ 15 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ಬರ್ಗ್. ನಾವಿಲ್ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ 1 ಇಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆರ್ ಯು ವಿತ್ ಮೀ? Are you wanting to become top leader? So Ramya P helidru nene, I want to become. Thank you Shashikala, thank you Ramya, thank you Nandini, Ramya Prabhu, Shaila, thank you Vijayalakshmi. Okay, thank you Aruna, so sweet of you, thank you. So you will be with me, right?
ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನೀವು ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ ಒನ್. ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್. ಸೊ ಈಚ್ ಆಫ್ ಯು ಇದೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಒಬ್ರೇ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬಿಗ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕೇಪಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಟೀಮ್. ಒಬ್ರಲ್ಲಿರೋ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is what here has got this success. Nimdu ashte, nimge success beku andre work with the team. Then you will see everyone can achieve more. So inna clarity, nimge dream success beku andre nammi success plan hesre helutte. Success plan nam compensation plan, one of a kind in the industry. nimge ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮ್ಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎನಿ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಡೈಲಿ 2 simple steps and you can move ahead every level. ಇದ್ ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ನ. ಸೊ ನಾನ್ ಹೇಳೋ ಬದಲು ನಮ್ ಟೀಮು ಹೇಳಕ್ಕಂತಾನೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ಏನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಇವಾಗ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ವಿ ಕೀಪ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್. ಏನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ವೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್. ಹೊಸಬ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 5 years ಅಲ್ಲಿ, 1 year ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ 1 month ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ ಪಡೆದೇ ಇರೋದು ನಿಮಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತೌಟ್ ದಟ್. ಕೀಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ which dream of yours you want to fulfill with this opportunity. Let us see who is the first clear sharer, clear dream person. All of you can share. So what is your why? Okay, Vijayalakshmi, your super house. Wow, good. So your house, is it fine if you don't have your house, your own house for another 10 years, 20 years also? Is it fine? You are able to manage, right? Without your house? No, not fine. Okay. Your daughter's life. What about your daughter's life, Kavya? So when it's not fine, why not take that attitude every day, Vijayalakshmi? Since Vijayalakshmi shared first, I am coaching her. Others also feel free to keep sharing. So why not be with that incompleteness that your house cannot be got for 10 years? Why can't it be happen in 1 year? When I have built, why not you? Have you asked such questions, Vijayalakshmi? What is it that you need to do to build your house? Your why is very clear. Thank you, Shruti. Your own car, foreign trips, mane ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಸಿ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಇದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಶ್ರುತಿ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೌ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ ಕಾರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸಂಸಾರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Lot of diversion. Don't get. Even we face the same thing, Vijayalakshmi. We all face. Now manishre namgu families ide, commitments ide, constraints ide, but still we are going ahead. Definitely we will give you more guidance on not to get distracted. Do you think we are not getting distracted? Even now we are getting distracted, but we work to not get distracted. Right? So work with focus, and 10 years alagala nange ಈಗಲೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 45,000-50,000 ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಜರ್ನಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. For that, the 2 simple tasks we tell is talk to 3 to 10 people, new people every day,
And then second one is to work with our team and recruit. This is all you have to do. Personal orders nimdu 100 points niಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 100 points and every day recruit. Yeah, talking to 310 people you're getting one recruit, fine. If you're talking to one people and you get one recruit also fine, but recruit every day and just do personal orders of 100 points and that is it. Is that difficult for you to fulfill your house? Nodi ಎಷ್ಟು ಜನ house ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ರಮ್ಯಾ ಪ್ರಭುನು dream home ಅಂತಾರೆ. That's very good. Draw your dream, visualize it. What's your budget? ಯಾವ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಹೌಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ರೂಮ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕಿಚನ್ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಬೇಕಾ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾರ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ನಾಯಿ ಬೇಕಾ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಬೇಕಾ, ಸಾನಾ ಬೇಕಾ, ಸ್ಪಾ ಬೇಕಾ, more you're clear with it, you can succeed. So be very clear. People who are telling diversion, make your pick. A phone al screen saver ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಡೈಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಿಮ್ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಸ್, ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್, ಟೇಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ and change. If you're doing the same work and expecting miracles to happen, that is insanity. Einstein ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So you have to change your path, like we also changed. So see that you change your path so that you're not distracted, you're focused and you're moving towards your goal. This is some of the tips. So let us know more from our first director of our team, Nandini. So how was her experience? Nenne hegittu experience? Matte avrgu saha distraction irlilva Nandinige? ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಟಲ್, ಅವ್ರ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ, ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನಂದಿನಿಯಿಂದಾನೇ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ನಂದಿನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಪ್ಲೀಸ್. Good evening, everyone. Hope I'm audible. Yes, Nandini. Good evening. Yeah. Yes, Sapna ಹೇಳ್ದಂಗೆ I have achieved my goal. I have achieved my director title, but achieving director title was not very simple. ನಾನು Oriflame join ಆದಾಗ I was working as an admin in an education institution. ಅವಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇದು ನನಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್, ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನನಗೂನು. ಆಫೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನನಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಲೈಕ್ ಯುನೋ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇತ್ತು. 10 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು 9:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ 9:30ಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ನಂದು ಏನೇನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಯುನೋ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಸಪ್ನಾ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅವರು ಮೆಂಟರ್ ನನ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಆದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿತ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಸ್ ವಿತ್ ವೀಕ್ಲಿ ಡೆಮೋಸ್. ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ ವಿ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 1 or 2, ತುಂಬಾನೇ ಸತಿ ನಾವು 2 ಡೆಮೋಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಮೋಸ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಇದ್ದಿಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. We had to, you know, ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇದೆ, there are so many modes of communication ಇವಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು it was just one phone, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. and we didn't had WhatsApp also. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಶಿಪ್ ನಾನು Oriflame ಸೇರಿದಾಗ, so I had to literally put out my effort. so ನಾನು 9:30 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ನಾನು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಡೇಟ್ಸ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ವೆರಿನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಎಂಬ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ನಾನು ಅವನ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಮ್ದು ಏರಿಯಾ ಬಂದು ಸಜನ್ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ವಿ ಪುರಂ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ರೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ನನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ನನ್ ಡೆಮೋಸ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಠ ಹಿಡ್ದೆ ನಾನು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ಹಂಚ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಮೈ ರೆಕ್ರೂಟ್ಸ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಮೈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, like in a week I was speaking, I had new people of 8 to 15 people. So idu nandu people ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ರು, ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ, ಬಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಜನದ ಹತ್ರ ಆಗೋದಂತೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಇನ್ಲಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಏಜ್ಡ್ ಅವರು. ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಾಯಿನ್ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ತ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಯೆಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಮೈ ಟೈಟಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಆರಿಫ್ಲೇಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ to be very frank with you, my friends, initially like they used to get frustrated with the calls. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. they were getting frustrated. ಬಟ್ ನಂದು ಗ್ರೋತ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ and lot of changes came into my life actually. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ they also started supporting. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಚೆಕಪ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ she used to take, ನೀನ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಮ್ಮ, ನಾವ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಚೆಕಪ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್. So many times I have got ideas from her. And ಅಲ್ಲಿ ಅವರು elders are so generous. ಅವರು we will feel hesitant to talk sometimes. But ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇವಳು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅದೇನೋ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಳಮ್ಮ, ಅವಳು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈಸ್ಕೊಮ್ಮ ಅಂತ ನರ್ಸು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಜನದಿಂದ ನಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದಾನು ನನಗ್ ಸಿಗಿದೆ. ಸೊ ಎನಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರಾದರ್ ದನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಆಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 minute my friends, 1 minute. Sorry for that distraction. Hope it's my voice is audible, right? Hello? Yeah, Nandini, carry on. Thank you, Sapna. So illi nan helodu like every moment and every opportunity I was taking it up as a opportunity rather than taking it as a constraint. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅತ್ತೆನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದ್ರು ಐ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, wherein it given me an growth for my business also. Nandini, you have muted yourself. Unmute, please. Yeah, you're back. Sorry team, I'm extremely sorry. There were little bit of distractions. So here ತುಂಬಾನೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಮೈ ಟೈಟಲ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ ಇದೆ. You have an opportunity to speak to many people through online, through promoting FB ads. You have an opportunity in promoting and spreading your this thing through Insta. So many status nalli ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವೆನ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ they will get back to us.
So you have wide range of opportunities. Yes, options ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ, but it is in our hands whether to explore it or not. So as Sapna told, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು growth, ನಮ್ಗೆ consistency ನಾವು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need to speak to 3 to 10 people. Rightly said. So our consistency and that hard work ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Just cut down your dreams into short term and long term goals ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನಾನು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಈ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. That is what we call as the immediate goal or the short term goal. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. When you are starting with this, definitely this consistency and this progress will definitely lead you and also guide you with lot number of ideas. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. And if in case you have a family constraint or not, you have problem with the family not supporting, trust me my friends, adantu ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ನಿಮ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ವಿತ್ ಅ ರೈಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ದಿರಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೈಫ್, just take it up, work for it, and then you will definitely succeed to the top. And manager seminar nadu, it is just don't take it up as a small thing. Please take it up as a very serious matter, because manager seminar is the first step for success. ನಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ನಮ್ ಫೋಟೋಸ್ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್, ನಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್, ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ನಮ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡು ನಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ he really, there was a drastic change in supporting me actually. And ನನ್ಗೂನು ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಯೋದಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೆಮಿನಾರ್. So those of you who have bigger dreams in life to achieve more and more, make sure that you attend this manager seminar. Nimdu short term goal should be becoming a manager and attending the manager seminar. Idu ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ definitely in your life as well as in your growth in anything personal or professional, you will be perfect. So ಹಾಗಾಗಿ manager seminar serious agi togoli. Please qualify for the manager seminar and also make sure you will be on the top. Thank you so much. Thanks Nandini for sharing your journey, and please share nenne hegittu nimge experience, nim team alli hegittu anta ಸ್ವಲ್ಪ sharings ಮಾಡಿ. You can unmute yourself. Yesterday's experience awesome actually. First of all, ತುಂಬಾ excitement ಏನಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ after 1.5 year, almost 2 years ನಮ್ಗೆ event ಆಯ್ತು. Got to see lot number of recognitions, and especially the diamond recognition was mesmerizing. Innu ivaga kanmunde ide the confettis out haagtididu, and the huge confettis actually, it was so wonderful. And the stage which were the way they welcomed them for the diamond director, awesome actually. ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಒಂಥರ ಆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. And it was really a wonderful, the moment I have got dress the moment I started to dress myself and the reach to that venue, that excitement, and coming back to home, the excitement was not low, and still I have that excitement with me, that my team, it's like, it should be not like it's only me getting recognized on the stage. The main momentum I felt like
I have to be recognized, and my team also has to be recognized. If those who have been attended yesterday's the event, you could have seen the entire team. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, and it was of one entire team only. So just imagine you have a team with you who have around 10 to 12 people, and all the team members are getting recognized on that such big stage along with you. That is the moment where you cherish actually. So that was made me that I have to get my team as many people as possible for the manager seminar. This I have made it as my short-term goal, and I'll definitely work for it. And I will try to bring as many people for the manager seminar. This has given me that, kind of an motivation after attending the event. Attending the event. Yeah, thanks a lot for sharing, Nandini. So what did your team say? Any of your team can speak? ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರಾ? ಇದರ ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಅವರು? I think Deepa is a part of our webinar today. I think she will be able to speak out. We need to check with her, Sapna. Okay, just a second. Hi Deepa, unmute ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ನೀವ್ ಹೇಗ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ರಿ ಅದು ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನೆ ಇವೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇವೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಾನು 11 years ಆಯ್ತು ಸೇರಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. 11 years ಆಯ್ತು. ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ ನನಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. That's very good. Deepa, congratulations again. So manager seminar ಇವಾಗ ನೀವ್ ಒಬ್ರೇ ಹೋಗಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ ಡ್ರೀಮ್? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂತ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಕ್ವೆರಿ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಡ್ರೀಮ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ? ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾವ್ದು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಯಾರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಈಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಂದು ಒಂದೇ ಇದು, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ತೋರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಿನ್ನೆ ಇದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ದಾಗ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿನೋ ಏನೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೋ ಏನೋ ಈ ತರ ಅನ್ನೋರು ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡೋರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ದೀಪಾ? ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ದೀಪಾ ಇವೆಲ್ಲ? ನನ್ಗೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ, ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾಳೆ ಏನನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪಾ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದಾರಂತೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಅದು ಬೇಕು ನನಗೆ ಮೇನ್. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಂಡರ್ ಇನ್ನ ಲೇಡೀಸ್ ಆದವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನ ನನ್ನ ಅಂಡರ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ಅವ್ರು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಮಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇರೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ನೋಬಲ್ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಂದಿನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್. ದೀಪಾ ಕೆಳಗೂ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಂದಾನೆ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ, ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಅಲ್ವಾ ದೀಪಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ 1:30ಗೆ ಎದ್ದು ನಮ್ದು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಂದ 6 hours ಜರ್ನಿ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು.
ಗಾಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ರು, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರು, ಅವರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅವರು ಎದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಯು ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಯಾರು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೂ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ. Thanks a lot, Deepa. All the best. See you at the top. Nice to hear from you. That's very good, ma. Thank you, ma'am. Thank you very much. So, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಹೇಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗಂತೂ ಟಿಪ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ, 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟಿಪ್. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಟಾಕ್ ಟು 3 to 10 people. That's all. Distractions, negativity, incompetence, everything we will have, but still work. Is that difficult? ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು SRPO ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಇದು ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರು, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಟೀಚರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆದು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗೋಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಮ್ಮಿನೂ ಸಹ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೀರಾ, ನೀವ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಕಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಆ ತರ ಮ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಪ್ಪ ಮ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ನಿಮಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, SRPO ಅದೇ ತರಾನೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ನಾವಿದೀವಿ ಅಪ್ಲೈನ್, ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದೀವಿ, ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಿಮ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಗೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ SRPO ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ನಾವು ಸಹ ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಚೀವ್ ಆಗಿದ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೋಲ್ SRPO ಫಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟದ ಬಂದಿದ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ದ ಬಾಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ SRPO ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ then this is what 100 points. And also talk to new people. That is what, that is the action you have to take. So when your why is very clear, what is showing up for you, this is what you have to do. So idikke nimge skills idiya, idikke nimge skills ilva, that you ask yourself. This is not big rocket science. Nim education kelilla, adik bekagirodu just same thing. Talking to new people, yen matadbeku, share ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಇವಾಗ ದೀಪಾ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನಾನಕ್ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನನಗ್ ಮನೆ ಬೇಕು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಕಂಪನಿಲಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಇಷ್ಟ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆಯಾ, ಒಂದು ಪಿಕ್ ಇದೆಯಾ, ಟೆಸ್ಟಿಮೋನೀಸ್ ಇದೆಯಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ವೇಸ್. ಮಾತಾಡೋದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಗುಡ್, ನೆನ್ನೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದವ್ರು ರಮ್ಯಾ ಇವಾಗ್ಲೇ ಅಂಡರ್ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ 3% ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸಬ್ರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲೀಡರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಂದಿನಿನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗು, ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನನ್ ಗೆಸ್ಟ್ 3 ಜನ ಅಂತ. ನೀವು ಈ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಡ್ರೀಮ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು 3 new people. ಇಸ್ ದಟ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್? ನೀವ್ ಇದ್ ಮಾತಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಬರೀ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಹಂಗೆ ಕಟ್ಟತ್ತಾ? ಯಾ, ಇಟ್ ಕುಡ್, luck might come. But do you want to depend on something which is not in your control or which is in your control? I prefer something which in my control. I believe in it. And harder you work, luckier you begin. And ಮತ್ತೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತಾರೆ. ನಮಗ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದೇವ್ರು ದಾರಿ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. So when we take care of our dreams, when we take care of the God within, the path will show. ಇದೇ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ನಮಗೂ ಈ ಡೈವರ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು 3 new people, ನನ್ಗೆ ನಂದಿನಿಗಿರುವಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮು ನನ್ಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗಿದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೇ ಮೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ.
ಇವ್ರ ಜೊತೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಇಲ್ಲ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಎನಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡೆಮೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು, ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನ್ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಮೂಲಕನೇ ನಂದಿನಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಕಸಿನ್ ಇಂದ. ಅವ್ರನ್ನು ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಮ್ ತಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡೆಮೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಈಗ್ಲೂ ಇದೆ, ನಂದಿನಿ ಸಹ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನೀವ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಷ್ಟ? ನಾನ್ ಹೊರಗ್ ಹೋಗಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಂದಿನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ, ದೀಪಾ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಾಗ, ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು? even you can, right? So invite ಮಾಡೋದು ಅಲ್ದೆ, you have to have follow up, engage. What is it your friends want? How did they feel about the meeting? ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಅವರು ಒಂದ್ 5 ಜನಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸಿದ್ರ? ಅವ್ರ ಕಡೆ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಪ್ಲೆಂಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಸಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ವೈ ಡೋಂಟ್ ದೇ ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ಎವರ್? So 100 points ಮಾಡೋದು very important, and they take that gift is very important for loyal customer base. So 100 points ಅದ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಸಿ, start the share, invite, engage. Is this being very complicated? Tell me friends. ಇದು ನೀವು ಡೈಲಿ ಒಂದ್ 3 ಜನ ನೀವು half an hour ಅಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ದಿವಸದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. If it's any difficult, tell me. It's not at all. When you consider your kids education, ನಿಮ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ಏನೂನೇ ಇಲ್ಲ. It's actually absolutely cakewalk. ವರ್ಕು ಅಲ್ಲ, ಹೊಸಬ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು, ಸೋ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೋ ಮಚ್ ಫನ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಡ್ರೀಮೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಈ ತರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಗ್ರೋತ್, ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಒಬ್ರೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿ, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. Work is worship ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, because you are not growing alone, you are helping others and seeing that they grow and helping the God within them also. This is the noble business, friends. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೇ. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್. ನಥಿಂಗ್. ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ನೀವು 1000 rupees ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ you are doing charity. Isn't this great? In fact, our company is also with charity. You can also go ahead and do charity, or worried about other people's upliftment. Do charity from this income, na? What is that stopping you from improving your life? Nothing. It's only you. So next, let us know from Anjali, our new manager. ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆನ್ನೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ from Anjali. Anjali, you can unmute and switch on your video also. Yes, good evening everyone. You can switch on your video if you want. Yeah, clear. Yes, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ 2 years ಆಯ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಓರಿಫ್ಲೇಮ್ಗೆ. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓರಿಫ್ಲೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಝೀರೋ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಾರೆ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓರಿಫ್ಲೇಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ನಂಬೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸ್ತಾರ, ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಬಿಡ್ರಿ ಇವ್ರು, ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಡಮ್ಮಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಗಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ 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 ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಓರಿಫ್ಲೇಮ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಸಪ್ನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ, ಆಗತ್ತೆ ರೀ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಜಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇವಾಗ್ಲೂ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇನ್ನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 6% ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ, 9% ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಓರಿಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಠ ತಗೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ಸಿನ್ಸ್ ನನಗೆ ಎಸ್ಟಡಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆದಾಗ್ಲಿಂದ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನೇ ಹಠ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ಅದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಓರಿಫ್ಲೇಮ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಓರಿಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದೊಂದ್ ನನ್ ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಒರಿಫ್ಲೇಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ತಗೊಳೋಣ, ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೀನಪ್ಪ ನಮ್ ಮನೆಯವರಿಗಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರಿಗಾಗ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟೈಟಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅನ್ಸ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 10% ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಬ್ಬಾ ನನಗೆ 2 ಕಣ್ ತುಂಬೋಯ್ತು. ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಂತೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರೇ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಂದಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಆ ತರ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನ್ ಈ ತರ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ನಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಾನು ರಿವಾರ್ಡ್ ತಗೊಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಜಲಿ, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ ನೀನ್ ಸಾಕು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನೋಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಖಂಡಿತ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗ್ ಬರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಒರಿಫ್ಲೇಮ್ಗೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಿ ಒರಿಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲಂಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಂತ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ ಗಳಿಸಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಪಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ನವರಿಗೆ ಹೊಸ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಇನ್ನು ಮುಂದ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಆಸೆ ಪಡಲ್ಲ. ನಾನ್ ನೋಡ್ತಿರೋದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಸ್ ನಾನ್ ತಗೊಂತಿರೋದು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ನಾನು ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಜಲಿ. ನಿಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಿನ್ ತೋರಿಸಿ. ಯಾ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಟೀಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ 12% ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಪಿನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರಿ. ಹಾ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, 1 minute. ಯಾ, ಶೋರ್. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂಜಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಜಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ತೋರ್ಸೋದಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿನ್ನೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ she had a challenge in presenting. Yeah, sure Anjali, over to you. Yes, this is the Oriflame manager pin. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಇದು. ನೀವು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನದು? ಐ ವಿಲ್ ಶೋ. ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನನ್ನ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ನ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ, ಕಷ್ಟ ಬರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒರಿಫ್ಲೇಮ್ ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಅಂಜಲಿ? ನೀವೇನೇನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅದು ತಿಳಿಸಿ. ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50,000 ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒರಿಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಶೋಕೇಸೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒರಿಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಒರಿಫ್ಲೇಮ್ ಇಂದ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಅಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಒಂದ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನಾನು ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕಾಲ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒರಿಫ್ಲೇಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಅಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ಬಿಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂಜಿನಿ? ಖಂಡಿತ ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಬಿಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ತುಂಬಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ಯಾವ್ದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅವ್ರ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ.
ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ನವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಮ್ಯಾ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಶಶಿಕಲಾ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು 3%, 6% ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನ್ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅವರು ಅವ್ರು ಒರಿಫ್ಲೇಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 1 year ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ನಂದು ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ನಾನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒರಿಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಈ ರೆಂಟ್ ತಿಂಗಳ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಭಾರನ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒರಿಫ್ಲೇಮ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಆಸ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒರಿಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ ಮನೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೊಸಬ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಜಲಿ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್. ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಅಂಜಲಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ 2 years. ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಒರಿಫ್ಲೇಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಹಾಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಷ್ಟು ಈ ದೇಹ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಒರಿಫ್ಲೇಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಮೊದಲಾಗಿ ನನಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಫ್ಲೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ನ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಲೈವ್ ಡೆಮೋಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನಿಂದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟೈಟಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇನೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದರದ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಶೋ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ 12% ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟೈಟಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನನಗೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕನಸಿತ್ತು. ನಾನು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ನಿಜ, ಒರಿಫ್ಲೇಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದೇ ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒರಿಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒರಿಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ 2 years ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟೈಟಲ್, ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು, ಮಗು ಇದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಒರಿಫ್ಲೇಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಬಟ್ ಫರ್ದರ್ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒರಿಫ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇವತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಒರಿಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.
ನನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ನ ನಾನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗೋಣ. ನೀವು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇವನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ, ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಟು ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ನೀವು ಆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಓರಿಫ್ಲೇಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓರಿಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಛಲ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಝೀರೋ ನಾಲೆಜಿಂದ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ಓರಿಫ್ಲೇಮ್. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವಿಷನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಟೀಮಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಗೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಹೇಗೆ ನಾನು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತೆ ಓರಿಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ನ ನಾನು ಓರಿಫ್ಲೇಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕನಸುಗಳು ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಸಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿರೋದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಓರಿಫ್ಲೇಮ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿ, ಹೇಗೆ ನಾನು ಓರಿಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಜಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಜಲಿ ಸಹ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರ್ತಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಶಿ ನೆವರ್ ಗೇವ್ ಅಪ್. she wanted to fulfill ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟೈಟಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಬರೋ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಜನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಪಡ್ಕೋಬಹುದಾ, ಈ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೀರಾ, ಬಟ್ ಯು ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ನಾಟ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಜಲಿನೂ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಶೀ ಸಾ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಬಿಗ್ಗರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಅವಾಗ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆನೆ ಅಂಜಲಿಗೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಬೋನಸಸ್, ಬಿಗ್ಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಯಾರ್ಯಾರು ನಂಬಿಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್, ಬರೀ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್. ಬೈ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಒಂದ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಇದೇ ಸೇಮು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋನಸಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಂಜಲಿಯಿಂದ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಇವಾಗ್ಲೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಯಾರು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಗೆ 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಕ್ರೀಮ್, ಎಕಾಲಜಿನ್ ನೋವೇಜ್ ಕ್ರೀಮ್ 2350 ನಿಮ್ಗೆ MRP ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ MRP ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೋಗಿ 1088 ನೀವು ಕಂಪನಿಗೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಫುಲ್ 2350 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 1880 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 470 ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಡೇ, ದೇ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಿಮ್ 400 rupees ಇಂದ ಸಾಕಾ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗುತ್ತಾ, ನಿಮ್ ಮಕ್ಳ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸೆಟಲ್. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ನಿಮಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ. ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ MRP, ಅದು ಆಫರ್ MRP ನ 7900, ನಿಮ್ 20% ಹೋಗಿ ನಿಮಗ್ 6320 ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 1580 ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾರನು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಲೀಡ್ ಹತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿನಗೇನ್ ಬೇಕೋ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಲಾಭ ನಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೋ.
ನಾವ್ ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ 4 ಸೆಟ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 6320 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು. ಸೊ 1 ಮೋರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ 1 ಸೆಟ್ ಸಾಕ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಲಾಭ, ಇಲ್ಲ 4 ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ನೋವೇಟ್ ಸೆಟ್ ತಗೋತೀರಾ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ನೀವ್ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ಬರ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಿಕ್ ಕೇಳಿಸಿ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನ ಆತರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು? ಹೀರೋ ಸೆಟ್ಸ್ ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಹೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋವೇಜ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್, ನಿಮ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಎವ್ರಿ ನ್ಯೂ ಜಾಯ್ನರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವ್ ಹಾಕಿರೋ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಟ್ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಸೆಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೋನಸಸ್ ಬಂದಾಗ ವೈ ಸ್ಟಾಪ್? ಬಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕ? ಬೋನಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟಾಕ್ ಟು 3 to 10 ನ್ಯೂ ಪೀಪಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆರಿಫ್ಲೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಮ್ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ನಿಮಗ್ ಬರ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಂತೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ, ಸ್ಕಿನ್ಗೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ಬೆಳೆಸಿ ಹೊಸ ಬೋನಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟೈಟಲ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು 2400 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ 12% ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟೈಟಲ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15% ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ 18% ಮ್ಯಾನೇಜರ್, 22% ಇಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು 3 months ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಂದಿನಿ ಸಹ ಒಂದ್ 5-6 months ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ವೆಬಿನಾರ್ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾವ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಪಾರ್ಸಲ್. ಫೋನಲ್ಲೂ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 50 rupees ಟು ನಾವು 5000 ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ವೈ ಆರ್ಂಟ್ ಯು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್? ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯು, ರೈಟ್? ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. 2400 ಪರ್ಸನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಬಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ yours. ಟಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಇಸ್ ದಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನಿಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ 200 ಇಂದ 2400ಗೆ ಆವರೇಜ್. ಗ್ರೂಪ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಇದು 8200 ಇದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಬಟ್ ಆವರೇಜ್ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ 10,000 ಸಿ 45,000 ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಇದ್ರು ಸಾಲಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಬಂದ್ರೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದು. ಇದು ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರೀಚ್ 200 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು? ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ 200 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಮಂತ್ 100 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ 600 ಮಾಡ್ತೀನಾ? ಈ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ 6 to 7 months? ಸೊ ಈ ತರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ 1.5 year ಒಳಗೆ ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೋರ್ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ನಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಇವತ್ತು 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಬ್ಬರನ್ನಾದ್ರೂ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಟು 3 new people ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್. ನೀವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಈ ಮಂತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋನಸಸ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 200 225 ಬೋನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 250 ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜನವರಿಲಿ. 6% ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯೂಶಲಿ 1000 ಬರೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 500 ಇದು. 9% ಲೆವೆಲ್ 1200 ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 3 to 4000 ಬರೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1000. ಸೊ ರಮ್ಯಾ ನೆನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ರಮ್ಯಾ ನೀವ್ ಈ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೀರಾ, ಬಟ್ ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನೀವ್ ಈ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಬೋನಸ್ ನಿಮಗ್ ಬರೋದು, 2 ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್. ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಂತ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪೀಪಲ್. ಗುಡ್ ರಮ್ಯಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಗೋ ಹೆಡ್. ಇನ್ನ ಒಂದ್ 4 ಜನ ಮಾತಾಡಿ 6% ರೀಚ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋ 1000 rupees ಜೊತೆ ಈ 500 ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರಮ್ಯಾ. ಬಟ್ ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಿಗ್. ಸೊ ರಮ್ಯಾ ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಗೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೆಮಿನಾರ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ.
ಸೊ ಬೇಗ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ 2 ರೆಕ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 2 ರೆಕ್ರೂಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು 2 ಜನ ಕೇವಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಇಟ್ಸ್ ಆಸಮ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಬಟ್ ನಾನ್ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೆಮಿನಾರ್, ನಾನು ಅವಾಗ ಮೇ ಬಿ ಐ ವಾಸ್ 15 or 18%, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ನಂದಿನಿ ಶುಡ್ ಟೆಲ್. ನಂದಿನಿ ವಾಸ್ 15%, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾಸ್ 12%. ಬಟ್ ನಾನ್ ಬರೀ ನನ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಂದಿನಿದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ 12% ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೀವೊಬ್ರೆ ಬರೋದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಟೀಮ್ ಜೊತೆ 3 ಜನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಬರೋದು ಆವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹರ್ಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಪಾ, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹರ್ಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಜಲಿ. ಟೀಮ್ಗೂ ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಂಜಲಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ದೀಪಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು who will be with us. So any other doubts with this? Let us know. Manager seminar the short video check ಮಾಡಬಹುದು ಇವಾಗ. Sharing any doubt. ಯಾರು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಲಾಂಚ್ ದೇ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ? ಫಾರ್ಮ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ 5 months. ಸಾರಿ, ಏನದ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರುಣ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ. didn't get you. ಓಕೆ, 185 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ 5 months. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗಿಂದ ಸೇರಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆ ಮಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ ಮಂತ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ 2400 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. 2400 ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಮ್ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವ್ 4 ಜನ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದೀವಿ. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ to all the manager seminar qualifiers, Anjali, Nandini, Deepa, and also myself. Hope all of you have completed your 2 recruits with 50 points also. If not, see that you complete it soon by now and be eligible for more. Iವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ we will support. Whoever are here, focus on the manager seminar. ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಒಬ್ರೇ ಅಲ್ಲ, ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಫ್ಲವರ್ ವೇಸ್ ನೋಡಿದಿರ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಟು ಯು ಆನ್ ಲೇಟರ್. ಅಂಡ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಬರೀ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಪೇನ್. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಡೆಸರ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 200 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ಮಂತ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಅಂಡ್ ಎಸ್, along with Get Set Grow bonus, business bonanzas, you are going to make your life more. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಿಮ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು 5000 ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. FD ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಲೇಬೇಕು. ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನಫ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಬರ್ತಿರೋ. ಅವಾಗ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರು ಒಂದ್ 4-5,000 ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3,000 to 4,000 ಐ ವಾಸ್ ಸೇವಿಂಗ್, ಪುಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ FD. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿನೇ ನನ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನನ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತು, ನಾಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್.
ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಅರ್ನಿಂಗ್ 2000 rupees, see that 1000 is saved in your FD. 1000 you should not waste. 1000 reinvest with your products, knowledge, wellness, videos, demos, samples. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆಕ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, 1 rupee ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್. ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೌಮ್ಯ ಇಂದ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗೋಲ್ಡ್ ಈ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 4-5 months ಬ್ಯಾಕ್ ಸೌಮ್ಯ ಸಹ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಿಮ್ಗೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನೀವು ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸೌಮ್ಯ. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೌಮ್ಯ ಅಂತ. ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಅಂತ ಆರಿಫ್ಲೇಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ತರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಐ ಸೆಡ್ ನೋ 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 ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಕರೆದಿದ್ರು, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತು. ತುಂಬಾ ಲೀಡರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನೇನ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಇದೆ, ಹೇಗಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟೈಟಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಂದು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ 3-4 ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡೋರು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಂದು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು FD ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೆಲ್ಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳಿತು. ಮೊದ್ಲು ಈ ತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಡೇ ವರೆಗೂ ನಾವ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು, ನನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬಗ್ಗೆ, ವೆಲ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನನ್ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ, ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಂದು ಟೀಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಪರ್ಸನಲಿ ನಾನು ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಂದೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್, ಅದೇ ಮಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ FD ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತೂ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೇ ತರ ನನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇರುವ ಹಾಗೇನೆ ನನ್ಗುನು ಇದೆ. ಬೈ ಓನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಕಾರ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಂದೇ ಓನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆ, ಬಟ್ ನನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ನಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಕಮಿಟ್ ಆಗಿ, ಹೌದು ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರಾನೇ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿನ್ನೆದ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 1.5 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೀಟ್ ಆದ್ವಿ. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಲಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ಸ್ತು. ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಅವ್ರ ಹೈಟೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಸಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ವಿಷನರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೌಮ್ಯ. ಸೌಮ್ಯ, ನೀವು FD ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾವ ತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ FD? ನೀವು ಹಂಗೆ ಬೋನಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ ಸೌಮ್ಯ.
ನನ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೇನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಲೈಕ್ ನನ್ಗೇನಾದ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಇದು ನನ್ಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ಗೇನ್ ಅದು ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಓನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಂದಿದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇದೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ದಟ್ ಆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್. ಸೊ ನಂದು FD ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. FD ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸಲನೇ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೌನ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಸಂಹೌ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ FD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದೇ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಮನಿ. ಸೊ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿಂದಾನೇ ಈ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು 1,20,000 ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೆ ಖರ್ಚಾಗೋಗುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಂತೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾ ಸೌಮ್ಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ FD ಎಷ್ಟು ಆಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. RD ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ನಾನು ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನನ್ ಮಗನ್ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 20,000 RD ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವ್ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು. ಅವ್ನ್ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ಸಿದ್ ಅದ್ರಿಂದ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ ಅದ್ರಲ್ಲೇ. ಮತ್ತೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಸೇರ್ಸಿ ನಾವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಅವ್ನ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೂ ಸೇರ್ಸಿದ್ದು ನಾನು ಅದರಿಂದಾನೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ ಬಂದ, ಹಂಗ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಾನ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಒಂದ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ when you start committing. Start even 500 rupees, 1,000, but start. ಅದೇ ನಿಮ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಬರೀ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. RD ಅಲ್ಲಿ 500 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು 500 ನಾನು ಅದ್ ಕಟ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನೀವ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? When Soumya can did it, when I did it, Nandini did it, Anjali did it, Deepa did it, even you can do it. So start that and you will definitely succeed, exceed expectation. So definitely ಇವಾಗ ಬೋನಸಸ್ ಅಂದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಬರತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಹೊಸ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಲೆಗ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು more than 10 ಗೋಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, more than 4-5 ಸೀನಿಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, 1 ಡೈಮಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೀವ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರಿ more than 200 ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ 1 year ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಮೇಜರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಪವರ್ ಲೆಗ್. ಇದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೇಗ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ. ಸೊ ಯಾರು ಇದು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಲೆಗ್ ಟ್ರೇಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಪವರ್ ಲೆಗ್. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಬೋನಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಂದ 45,000 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆರಿಫ್ಲೇಮ್ ಬೋನಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಕೆಳಗ್ ಟೀಮ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಟಲ್ ಬಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಬೋನಸ್ 2% ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾನೇ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ಗೆ 1 lakh ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಬೋನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂತು. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 20,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತೀರಾ? So start supporting team from now. Only then you get this sapphire, diamond bonus, double diamond bonus, executive bonus. 0.155% irbodu, but our level ge it is more than 75,000. Kalpana Malya top 1 director or kevala ee bonuses indane or more than 1 to 1.5 lakh barutte. More than bari bonuses team inda. Our strong agi ishtu varsha number 1 esto sari iddiddu ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟನಾ ನಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್. ಇನ್ನ ಟಿಪ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು 3 new people, ಹೊಸ ಜಾಯ್ನರ್ಸ್, ಟಾಕ್ ಟು ನೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾಳಿದ್ದಷ್ಟು ನೇಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇವಾಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದೀರಾ, ನಾವೀಗ ಕೊಡೋ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮೇಕಪ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?
ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಆರಿಫ್ಲೇಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಆರಿಫ್ಲೇಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅವ್ರ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಏನು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೇನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅವ್ರಿಗ ಅದ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ವೈ, ವಾಟ್, ಹೌ, ವೆನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅದ್ರ ವಿಡಿಯೋನೇ ಕಳ್ಸಿ. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ, ಅವ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತಿಳಿಸಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಮಣಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅದ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಟಾಪ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈವನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಲ್ಯ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟೀಮ್ದೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ನ್ಯೂ ಜಾಯ್ನರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಶೇರ್. ಅದು ಕಷ್ಟನ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ ದಮ್. ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ರಮ್ಯಾ ಹೆಂಗ್ ಕಾವ್ಯನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. when we are there, why are you stopping yourself? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ಮನ್ ಕೇಳಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟೇಕ್ ನ್ಯೂ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಓರಿಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ದು ವಿಡಿಯೋಸೇ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ರಿಲಯಬಲ್. ಇವಾಗ ಅಂಜಲಿದೆ ನಾವು ತೋರ್ಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಲೈವ್ದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ವಿ, ವಿಡಿಯೋನು ತೋರ್ಸಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೇಕ್, ಎರಡು ಸೇಮ್. ಸೊ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್. ನೀವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೂಫ್. ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಗಂಟೆಗಟ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಅಚೀವ್ ಬಿಗ್ ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಕ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಟೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹೊಸಬ್ರ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಗ್ ಆಗಿದೆ. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಅಚೀವ್ ಬಿಗ್ ಸೂನ್? ಡಿಸೈಡ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಇನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜಲಿ ಇವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವಾಗ ಅಂಜಲಿಯಿಂದಾನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಅಂಜಲಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಯಾರು ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಓರಿಫ್ಲೇಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಜಲಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಓರಿಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. Who are you? I am Anjali, a teacher professionally and also a manager working with Oriflame India. Why were you interested in the Oriflame opportunity? I was looking for some good skincare products that should be suitable to my skin and of course to earn some awesome income. And when I got to know about the Oriflame products are so ethically made, organic and progressive and chemical free and with 100% assurance, then and there I decided that this is the business opportunity that I have to get involved in. Yes. So how were you introduced to this opportunity? How I was introduced to this business opportunity through one of my neighbor, Mrs. Priyanka Patil. I was really inspired with the exclusive collections of Oriflame, and when I met Sapna Shetty, Gold Director of Oriflame, I was so surprised that she started traveling the whole world working with Oriflame, and this is what all I need. So then and there I decided this is that business opportunity where I have to join, and this was the team that I have to be a part of in. So that is how I joined Oriflame. So why did you join? Okay, why I joined Oriflame is firstly I believe Oriflame products. Yes, I believe Oriflame products and Oriflame values, because Oriflame not only helps you to earn awesome income but also gives you a healthy lifestyle, and it helps you to keep your skin beautiful and your personal expressions. Yes, so this all matters, and this not only helps you to earn a good income but also gives a change from a simple woman to extraordinary mompreneur. Yes, so this is how your life changes, and I also got a chance to empower thousands of women like me, thousands of people like me who can earn good income, who can work being in home, and who can reveal their success stories in future. What are you excited about?
Excited. I'm really excited about the success plan of Oriflame. Yes, it is so rewarding. You earn lakhs of income. You can start earning crores of income working in Oriflame if you're really dedicate your time, if you are really hard worker, and if you are passionate towards work, passionate towards your work, serious about your work, then definitely you can reach the level which you always dream to see. And what can I say about Oriflame products? They are completely 100% natural, organic. I don't find any problem with my skincare now, so you can screen my skin. I hope it is clear to see you. These business opportunities, you can work also in part-time, or either you can work it as a full-time, and you can grow to a higher level in a very short span of time. So I can say this is really a best business opportunity and a great part if you join Oriflame. How can I find out more? Yeah, for more details regarding the Oriflame business opportunity and the teamwork with us, so you can find the details next to this video. Do join with us, and I would like to say that create a beautiful change in your life. You can enjoy your life, you can have fun with us, you can take good care of your skin. Not only skin, you can take good care of your life also, and you can earn awesome income being in home. So this was all about my short story, how I joined Oriflame, why I wanted to join Oriflame, and how is my success going on now. Thank you for watching my video till end. Bye bye. ಸೊ ಅಂಜಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ತರ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ದಂಗ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಕನ್ನಡಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಟೀಮ್, ವಿಷನರೀಸ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಟೀಮ್, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಿ. ಆವಾಗ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಬರೀ Oriflame ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು Oriflame ಹತ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ಟೀಮು ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದ್ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ Oriflame ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್, ನಮ್ ಟೀಮ್ ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಅದ್ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬ್ಯೂಟಿಗ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಂಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಇನ್ನಾನು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 3% ಇದೀರಾ, ಇನ್ನ 3% ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ನೇಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ನೇಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು 50 ನೇಮ್ ಆದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ನಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ನಿಮ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳ್ಸಿ, ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಳ್ಸಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ, ಟ್ರಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕೈಗೆ ಒಂದ್ ಶುಗರ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ತೋರಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೀರಮ್ ತೋರಿಸಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ತೋರಿಸಿ, ನಿಮ್ದು ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನಿಫ್ ಅಂತೂ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ತೋರಿಸಿ, ಇವಾಗ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ. ಇವಾಗ ಅದು ತಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಜನರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಶೋ ದಟ್? ಈ ತರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ 3-4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಬೆಸ್ಟ್. ವೆಲ್ನೆಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ 1-2 ದಿವಸ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಅವ್ರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸೇ ಇರ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬಟ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳಿಸ್ದೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ವೆಲ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ನಾಳೆನು ಮೇಕಪ್ ಇದೆ, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬ್ರಿದ್ರೆ ಕರಿಯಲ್ವಾ ನೀವು? ಕರಿತೀರಲ್ಲ,
ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮನೆಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮಕ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಮಗು ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಹೋಗಿ ಕರಿತೀರಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಮದ್ವೆ ಇದ್ರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರೋಡು 1-2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕರೆದಾಗ ನೀವು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹೊಸದಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಇಸ್ಂಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್? ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ? ನಿಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಕಾಫಿ ಟೀ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ಸ್, ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಏನ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಹೆಲ್ತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೋಲ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಒಮೆಗಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ವೆಲ್ನೆಸ್. ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಒಂದ್ 10-20 ಜನ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಮೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದಟ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನನಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಲ್ಯ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ more than 11 houses ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲ್ಪನಾ ಮಲ್ಯ ನನ್ ಡೆಮೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಮರ್ತರು ಅವರೇ ಮನೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸಪ್ನ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಡೆಮೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೊಸ ರೆಕ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್? ನಂದಿನಿನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ನಿಮ್ ಮನೆ ಹತ್ರ? ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಮಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮನೆ ಹತ್ರ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್? ನೀವ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮನೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋರು, ಹಾಲು ಹಾಕೋರು, ತರಕಾರಿ ತರೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ನಂದಿನಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ರೆಕ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೀವ್ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಥಿಂಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಳ್ಸಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ, ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ವೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅದ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಬರೀ ಆರಿಫ್ಲೇಮ್ ಪಿಕ್ಸ್, ಆರಿಫ್ಲೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. It's waste. Jana nimmun block ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ because you're trying to only sell. Here sharing your life and giving them an opportunity is the trending concept. ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ think out of the box. Don't do what others are doing. Facebook ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, it's very wrong. Why don't you create a trend? ಅವ್ರದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರ ಜನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬೇಕಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಡಿಸೀಸಸ್ ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹಾಕೋದು ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫೇಕ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ತರ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಲವರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ್ಲೂ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಒನ್. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಟು ಫೈನಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್. ನೋನ್ ಪೀಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ. I was thinking about you since I have seen on social media that you really care about inner and outer beauty and live a healthy lifestyle. So ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಆ ತರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಮೆಸೇಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬಹುದಲ್ವಾ? Think out of the box. It will work. So inner do's ide, make it short, powerful and sweet, something new, take and ask questions. What is it they want? Now ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ, Oriflame ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Have a conversation. Just don't tell them you're showing this post, check this catalog, if you're interested join. No, have a conversation. Ask what is their interest. Have that engagement. ಒಂದೇ ಸರಿ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ when you keep showing interest, they will also respond. They will definitely respond. So keep doing this. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರೀ 3 ಜನ ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು 3 ಮೆಸೇಜಸ್ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. That is wrong. We are telling you to talk, literally talk to 3 new people. If you are not talking, at least see that you are sharing opportunity video at least to 10 to 20 people and ask their feedback. What is their interest? So bari sharing messages al nim result barala. You have to have a conversation, present a meeting. Are you doing it? If not, no. Sharing just forwards is waste of your time and people will block you. ಅದಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಟೈಟಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ.
and don't show others pics and tell that is your pic. Don't photoshop medical conditions. Wellness ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಅವ್ರ ಇಲ್ನೆಸ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ವೆಲ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಿ, ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಈ ತಿಂಗಳೇ ಅಷ್ಟೇ ನೀವೇನೋ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನಾವ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. No, don't even tell that. Tell what is possible, and people are very smart. Only when they see you're genuine, they will also trust you. Genuine ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜನ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ನೀವೇನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬರೀ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಫರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ಯಾಟಲಾಗು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅವೇ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ join for Novate session or come and join me, I will give you a discount. So crap. Second ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆನಿಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ನೇಲ್ ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ದೆ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ನೋವೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಯೂನಿಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It is being very stimulating and I'm excited. I've launched something new. I want to share it with you on a session. Why don't you join me with 3 of your friends? ಈ ತರ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ವಾ? ನ್ಯೂ ಜಾಯ್ನರ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಕ್ಟರಿನೂ ಇರೋದು. ಆರ್ ಯು ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್? ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಿಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವ್ರ ಡ್ರೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾತ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗೋಲ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾತ್ ನೀವ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. And when you're finding any obstacle, distraction, it is your testing time. God is testing you whether you really are worthy of that dream, whether you are capable of that dream. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಲಾಟ್ರಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುವರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ಆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಬಡತನನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ, ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಲಕ್ಕಿ ಡೇ. ಇದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟುಮಾರೋ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಲಿ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೋರ್ ಪಾಸ್ಟ್. And if your past is comfortable and you are okay with your past, set it. But no, it is not, right? You have to dream big. That is what you are meant for. Dream big ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ? Take my example. They had asked me to terminate my membership, but uplines didn't allow me. They supported me, and I trusted the people who supported me, and today I am here with you. If not, I would have been somewhere, maybe a doormat. Thankfully, I'm not. I'm still alive and helping others also not to be doormat. Think about it. Ning struggle bartide andre you have to work harder. The more you stay in that struggle, darkness will continue. The choice is yours. So ಒಂದ್ ಕಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಕಾರು? ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಕಾರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕೆನಾ? ಕಾರ್ ಇರೋದು ನೀವು ಸುತ್ತಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಕಾರ್ ನೀವು ಹೊರಗ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ನಾ. ನೀವು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ರೆ ಅದು ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಳಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗೋಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಳಾಗೋದ್ ವಾಸಿ ಅಲ್ವಾ? So if you are not using your full potential, even then you are rusting. So than that, it's better to take some new path, take some new risk and go ahead and face that. Na manelidru onde tane, eno achieve madilla andru onde tane. Why not big and see na? That is the true path for success, friends. So bigger dreams, bigger struggle, open for that, and you are the boss. ಇಲ್ಲ ಜಾಬೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಿಮ್ಗೆ EMI ಒಂದೇ ಪೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ರಿಸ್ಕ್? ಆರ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ನಂದಿನಿ ತಗೊಂಡಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ 3 hours ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ, ನಾಳೆ ನೀವು ಜಾಬ್ ನಂದಿನಿ ತರ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ.
ಇದು ಸಹ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂನು. ಜಾಬು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಬಟ್ ಜಾಬ್ ತರ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, 6 ಸಿಗ್ಮಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಪಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರಿಫ್ಲೇಮ್ದು ಟು ಲುಕ್ ಗ್ರೇಟ್, ನಿಮ್ ಮನಿ ತೋರ್ಸೋ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವ್ ಡೈಲಿ ಟಾಕ್ ಟು 3 new people with excitement, then it will happen. Is that drudgery? I don't think so. The game is not money only, friends. The game is also about freedom. When you're enjoying whatever you do, definitely success will come for those people. So are you ready to make that commitment for today? To go ahead with new success, new struggles, new ways of working, talking to 3 people, whatever happens to complete 100 points, whatever happens to achieve manager title, get set, go. How many of you are ready to take that commitment? Can I have some responses? Now starting a hell there, you don't need a motivation. If you decide now, please understand. Thank you, Deepa. Thanks for sharing first. Thank you, Ramya. And so please understand, take this as your first day for the rest of your life. First day ivattu anta eddelbitu ivagindane maatadi. And it's your game and you will win because God has given you that dream. It is unique, and success is the best revenge for those of you who are being distracted by others. Yes, truly, success is the best revenge for all those people who told you cannot achieve big. For those people who ತುಂಬಾ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಡಮ್ಮ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಸುಮ್ನೆ ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗತ್ತೆ, ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, see who is well wishers. People who will be with you in this struggle are your well wishers. So idu testing time relationships gu saha ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ನಂದು ಸಹ ನೆನ್ನೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಐ ಆಮ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಚಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕೀ ಚಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಆಂಟಿರು, 1-2-3 ಆಂಟಿರು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಸಿನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, more than 20-30 people. None of them shared, only 2-3 people. So I understood these are my well wishers. You got it? These are my true relationships and these are my aunt. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಈ ಆಂಟಿ ಅಂದ್ರಿಗಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. But still, these are the people who see that I am okay. They call me monthly once. ಅವ್ರಿಗೆ problem ಇದೆ, but they are the people who call me to find out how I am going in life. So it is a testing time and I will give my heart and soul to these people, not to others. So ನಿಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯು even tomorrow when you become gold. So take success as the best revenge, and you have come here to win, to reach to the top, and we will see that it will happen. We are here to support you and prove your best self. So let's look forward to your new achievement in our next meet. Before we close, I want to know any other clarification or any other inputs our team likes to share. Can please share now. We will close in another 30 seconds. Any feedback or any achievement? Here I got commitments from Deepa and Ramya Prabhu. I don't know about others. Some people left due to network. Male bantilli, maleinda bitra gottilla. There is some new people. Abida, who invited you? Can you please share in the chat? Redmi Note, who invited you? What's your name? Please share. Good, Sumaya, you were able to log in again. Sangeeta ma'am, nim hesru heli. Redmi, nim hesru heli. Nee first time join ಆಗ್ತಿರೋದು? ಸಂಗೀತಾನೇ ನಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನೀವು ಸಂಗೀತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ರಮ್ಯಾ, ನಿಮ್ ಕಡೆ ರಮ್ಯಾ ಕಾವ್ಯನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನ ಯಾರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್, ಆಸ್ ದೇರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿ.
ಅವ್ರು ಈಗ್ಲೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರಂದ್ರೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಇವಾಗ ಆನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿಸಿ, ಬೇಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಆನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಂದ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಹೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪವರ್ಡ್. ಈ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಶೇರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ you can share in other 20 seconds. We have one video to share. Anything else you can continue sharing. So yes, let's close it with that, and see you all in our next manager seminar, and hope to see more managers coming with us. All the best. See you friends. Have a great evening ahead. Goodbye.